சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம். सभी जन इस समय में परमेश्वर की ओर देखेंगे। இந்த கர்த்தருடைய நாளிலும் इस परमेश्वर के दिन में भी இந்த ஆன்லைன் மூலம் इस ऑनलाइन के द्वारा இந்த ஆராதனையை நடத்த इस आराधना को चलाने के தேவன் लिए கொடுத்த கிருபைக்காக மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். परमेश्वर दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। எல்லா தெய்வ பிள்ளைகளும் இந்த வேளையிலே सभी परमेश्वर के जन इस समय में நாம் உன்னதத்தின் ஆவியால் நிரப்பப்பட்டு हम पवित्र जन का आत्मा से भरकर இந்த ஆராதனையிலே நாம் கலந்து கொள்ள போகிறோம். इस आराधना में हम शामिल होने वाले हैं। நாம் ஆராதிக்கின்ற தேவன் हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं அகிலத்தை உண்டாக்கிய தேவனாய் இருக்கிறார். वो सब कुछ बनाए हुए परमेश्वर है। தெய்வ ஜனங்கள் மேல் அவருடைய ஆளுகை இருக்கிறது. परमेश्वर के लोगों के ऊपर उनका प्रभुता है। நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் திருத்துவ தெய்வமாய் இருக்கிறார். हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर त्रिएक है। அவர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறார். और वो पवित्र पवित्र और अति पवित्र है। நம்மை அவர் பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ அவர் அழைத்திருக்கிறார். हम एक पवित्र जीवन जीने के लिए वो हमें बुलाए हैं। நம்முடைய நினைவுகளை அறிகிற தேவன் அவர். वो हमें हमारे सोचों को जानते हैं। இந்த கர்த்தருடைய நாளிலும் இந்த ஆராதனையிலே इस परमेश्वर के दिन में भी इस आराधना में ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் சுதந்தரித்துக் கொள்ளும்படியாக आशीष को आप पाने के लिए பயபக்தியோடு நீங்கள் இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ளுங்கள். भय और भक्ति के साथ इस आराधना में आप शामिल இந்த हुए। ஆன்லைன் மூலம் யார் யார் இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொள்கிறீர்களோ ऑनलाइन के द्वारा जो भी इस आराधना में शामिल हो रहे ஒவ்வொருவரையும் हैं தேவன் ஆசீர்வதிக்க போகிறார். हर एक जनों को परमेश्वर आशीष करने वाले हैं। ஆரம்பத்திலே நாம் பாடல்களை பாடி தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம். शुरुआत में अभी हम गीत गाकर आराधना करने वाले हैं। இரண்டாவதாக நாம் தேவ வசனத்தை நாம் கேட்க போகிறோம். फिर हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं। மூன்றாவதாக உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க போகிறோம். फिर उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम से आमेन. आमीन। हालेलुया। आइए इस समय हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। मतलब हम लाइफ में बहुत सारा चीज़ों को देखकर हम डर जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा साथ है, परमेश्वर हमारा अंदर ही है। हम भूल जाते हैं कि चट्टान परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमको कोई भी चीज़ों पे डरने का ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। एक तमिल गीत है, उसमें लिखा है कि हे मेरा चट्टान परमेश्वर और मेरा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर और सामर्थवान परमेश्वर, और आपकी आराधना हो। आइए इस गीत को हम आनंद के साथ हम गाएंगे। उत्साहित के साथ। தெய்வம் நீரே, எந்தன் கண்மலையானவரே.
வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரரே வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரரே ஆராதனை உமக்கே 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 हालेलुया। आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। अब जैसा आप परमेश्वर को आराधना करते वैसा आप परमेश्वर को आराधना कर सकते हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर मार्ग सत्य और जीवन है। वो आपका परमेश्वर है, आपका पिता है, और वही परमेश्वर जो यीशु मसीह आपका स्वर्ग जाने का रास्ता भी है। इस समय हम पूरे दिल से हम उस परमेश्वर को सजदा करेंगे। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही रोटी है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही रोटी है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही रोटी है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही रोटी है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही रोटी है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही रोटी है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं,
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। बोलेंगे यीशु, यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु धन्यवाद करते परमेश्वर, आप ही मार्ग, आप ही सत्य, आप ही जीवन है परमेश्वर। हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, हमारे अंदर रहते हो आप परमेश्वर, और हर एक लोगों को इस संसार में, आपके बच्चों को आप स्वर्ग पर लेकर जाने वाला एक ही मार्ग प्रभु, आप यीशु मसीह, आप एक ही हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय आपके हाथों पर देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन। எல்லோரும் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்காக நாம் தயாராகுவோம். हम सब परमेश्वर के वचन के लिए तैयार होंगे। ஒவ்வொருவரும் வேத புஸ்தகத்தை நீங்கள் இந்த ஆன்லைன் மூலம் யாரெல்லாம் பார்க்குறீர்களோ எல்லோரும் இந்த வேத புஸ்தகத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். इस ऑनलाइन के द्वारा जो भी अभी देख रहे हैं, हर एक जन अपने जो अपना बाइबल को आप लीजिए। இந்த கர்த்தருடைய இந்த உயிர்த்தெழுந்த நாளிலும் इस परमेश्वर के जी उठा हुआ இந்த दिन காலை में भी, வேளையிலே इस सुबह के समय में தேவன் நம்மளோடு இடைபட விரும்புகிறார். परमेश्वर हमसे बात करने के लिए चाहते हैं। தேவன் தேவ ஜனங்களோடு பேச விரும்புகிறார். परमेश्वर अपने लोगों से बात करने के लिए चाहते हैं। இந்த வேளையிலும் கொடுக்கப்படுகிற செய்தியை इस समय में भी देने वाला संदेश को, மிகவும் முக்கியமான ஒரு செய்தியா இருக்கபடியினாலே ये संदेश बहुत महत्व है, इसलिए மிகவும் கவனத்தோடு நீங்கள் இந்த செய்தியை கேளுங்கள். आप बड़ी ध्यान से इस संदेश को सुनिए। பரிசுத்த ஆவியானவர் முழுமையாய் உதவி செய்வார். पवित्र आत्मा पूर्ण रीति से मदद करेंगे, இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु मसीह के नाम से, ஆமென். आमीन। இந்த நாளிலும் நாம் யாக்கோபு எழுதிய பொதுவான நிருபத்திலே इस दिन में भी जो याकूब उन्होंने लिखा हुआ पुस्तक में, நாம் 1ஆம் அதிகாரத்திலே 2 4 வசனம் வரை நாம் இந்த வேளையிலே இந்த நாளிலே நாம் பார்க்க போகிறோம். हम पहला अध्याय में दूसरा वचन से चौथा वचन तक हम आज देखने वाले हैं। मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इनके पूरे आनंद के साथ आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வேத பகுதியை கவனமா கேளுங்க. पवित्र शास्त्र के इस भाग को आप ध्यान से தேவ सुनिए। பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே परमेश्वर के लोगों के जीवन में பலவிதமான சோதனைகளிலே அகப்படும் பொழுது जब नाना प्रकार के परीक्षा में फंसते समय நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், நாம் தேவன் மேல் வைத்த விசுவாசத்துக்கு பரீட்சை இது என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். आप जानना चाहिए कि हम परमेश्वर पर जो विश्वास रखे हैं उसका ही ये परीक्षा है। பலவிதமான சோதனைகள் வரும்போது இங்க வேதம் சொல்லுது, நீங்க அதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள். तो नाना प्रकार की परीक्षा जब आती है तो शास्त्र कहती है कि जब वो आती है तब आप उसके द्वारा आनंदित हो जाओ। ஏனென்றால் அது உங்களுடைய தேவன் மேல வைத்த விசுவாசத்துக்கு உண்டாகிற பரீட்சையா இருக்கிறது. क्योंकि आप परमेश्वर पर रखा हुआ विश्वास को परखने वाला परीक्षा है। ஏனென்றால் நாம் தேவனுடைய காரியத்திலே ஒன்றிலும் குறைவுபடாதபடி, क्योंकि हम परमेश्वर के कामों में कोई भी बात में कमी न रहते हुए எல்லாவற்றிலும் பூரணமாய் அதிலே
நிறைவுள்ளவர்களாய் ஆக வேண்டும், அது தெய்வ சித்தமாய் இருக்கிறது. सब में हम सिद्ध होना है और ये परमेश्वर का चाहत है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அன்பான தேவப்பிள்ளைகளே, प्रेमी परमेश्वर के बच्चों, பலவிதமான சோதனைகள் வரும் பொழுது जब नाना प्रकार के परीक्षा आती है அது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பொறுமையையும் तो वो हमारे जीवन में धीरज को ஒரு முதிர்ச்சியையும் உண்டாக்குகிறதா இருக்கிறது என்று இந்த வேதம் சொல்லுகிறது. और एक सिद्ध हमें कराती है करके शास्त्र कहती है. எனவே சோதனைகள் நம்ம வாழ்க்கையில வரும்போது நாம் என்ன பட வேண்டும், அதற்காக மிகுந்த சந்தோஷப்பட வேண்டும் என்று இங்க வேதம் சொல்லுகிறது. इसलिए जब परीक्षा आती है तब शास्त्र, इसीलिए शास्त्र कहती है कि उसके द्वारा हम आनंदित होना है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில சோதனைகள் எதற்காக வருகிறது? तो परमेश्वर के लोगों के जीवन में परीक्षा क्यों आती है? நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பொறுமை உண்டாவதற்காக, हमारे जीवन में धीरज होने के लिए, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு முதிர்ச்சி, தேவன் எதிர்பார்க்கிற முதிர்ச்சி और அடைவதற்காக. हम अपने जीवन में परमेश्वर जो चाहते हैं उतना हम सिद्ध होने के लिए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. தேவனுடைய சித்தத்துக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்றால், अगर हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना है तो சோதனைகள் நம்முடைய வாழ்விலே வரும் பொழுது जब परीक्षा हमारे जीवन में आती है அதிலிருந்து எப்படியாவது தப்பித்து அந்த சோதனையிலிருந்து நம்ம ஓடிறோம்னு முயற்சி பண்ணக்கூடாது. हम ऐसा कोशिश नहीं करना है कि उस परीक्षा को छोड़कर हम भाग जाए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பல தேவ பிள்ளைகள் அப்படிப்பட்ட நேரங்கள்ல என்ன செய்வாங்க, அந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளியில தப்பித்து ஓடி விடுவார்கள். कई सारे परमेश्वर के बच्चों क्या करते हैं, जब परीक्षा आती है तब उससे दौड़ने के लिए उन लोग जो मार्ग देखते हैं, எனக்கு தேவனுடைய சித்தத்துக்கு அதன் மூலம் நம்ம கீழ்ப்படியாமல் ஆகிவிடுவோம். क्योंकि उसके द्वारा हम परमेश्वर के जो इच्छा के उल्लंघन हम அப்ப करते हैं. தேவனுடைய சித்தத்துக்கு ஒரு மனுஷன் கீழ்ப்படிய வேண்டும் तो என்றால் परमेश्वर का इच्छा को अगर कोई पालन करना है तो பாடுகள் சோதனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில வரும் பொழுது जब हमारे जीवन में परीक्षा और संकट आती है அதிலிருந்து தப்பித்து நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, ஓடக்கூடாது. तब हम उसको छोड़कर नहीं भागना है. பாருங்க, சோதனைங்கிறது நம்ம ஒரு இதுல வேலை செய்யறோம், அது அங்க கூட வரலாம். देखो परीक्षा अगर हम किधर काम कर रहे हैं वहां भी आ सकता है. இவ்வளவு வருஷமா 8 வருஷமா நல்லா தானே மேனேஜர் இருந்தார், சேட் இருந்தார், இப்போ ஏன் இப்படி ஆகுது, அதனால இனி நம்ம இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஓடிடக்கூடாது. 8 साल तो सब कुछ ठीक ही था, अब अचानक मैनेजर ऐसा क्यों कर रहे हैं करके हम सोचकर नहीं भागना ஒரு है. வீட்டுல குடும்பத்துக்குள்ள அந்த சோதனையை தேவன் அனுமதிப்பார். घर के अंदर परिवार में परमेश्वर वो परीक्षा को लागू करते நாம் हैं. இருக்கிற ஐக்கியத்துல கூட ஒரு போராட்டத்தை, ஒரு சோதனையை தேவன் அனுமதிப்பார். हम जो संगति में रहते हैं वहां भी परमेश्वर परीक्षा करते हैं. 8 வருஷம் பாஸ்டர் நல்லா ஐக்கியமா இருந்தோம், இப்போ ஏன் பாஸ்டர் நம்மளை எப்படி முறுமுறுக்கிறாரு, ஏன் இப்படி எரிஞ்சு விழுறாரு, இப்போ ஏன் ஆயிட்டு அப்படின்ட்டு ஒரு நமக்குள்ள ஒரு வந்து நம்மளை அதிலிருந்து வெளியில ஓடுறதுக்கு பார்ப்பான வேதம் சொல்லுகிறது. அது உன்னுடைய வாழ்க்கையில உயர்வுக்காக, அதாவது தேவன் உன்னை உயர்த்துவதற்காக இந்த காரியத்தை தேவன் அனுமதித்திருக்கிறார் என்று வேதம் என்ன செய்கிறது, நமக்கு போதிக்கிறது. हमारे अंदर ऐसा सोच आ सकती है कि पासवान तो इतना साल से अच्छा ही थे, अचानक ऐसा क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं करके सोच आ सकता है, और उसके द्वारा हमें भगाने के लिए वो क्रिया कर सकता है. इसलिए हम उसमें स्थिर रहना है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சோதனை நம்ம ஒரு ஐக்கியத்தில் இருக்கிறோம், ஒரு வேலையில் இருக்கிறோம், நம்ம ஒரு தொழில் பண்ணுகிறோம், அல்லாட்டி பல இடங்களில், பொதுவான இடங்களில் எங்கேயாவது சோதனை வரும்போது ஐயோ முன்னால் இப்படி இல்லையா, அப்போ நம்ம இனி இந்த இதில் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பர்பஸில் போயிடக்கூடாது. அந்த உங்களை தேவன் உயர்த்துவதற்காக அந்த சோதனை என்ன செய்கிறார், அவர் அனுமதிக்கிறார். हम अगर कुछ संगति में है या काम कर रहे हैं या कुछ व्यापार कर रहे हैं तो उसके द्वारा अगर कुछ परीक्षा आ रही है तो हम उसको छोड़कर नहीं भागना है, पर वहाँ हम स्थिर रहना है, क्योंकि उसके द्वारा हमारे जीवन में जो बढ़ाई आता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பவுல் அப்போஸ்தலர் கூட தெளிவாய் சொல்லுகிறாரு, நம்ம பரலோக ராஜ்யத்துக்கு பிரவேசிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமாம். அங்கே அப்போஸ்தலர் 14ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. देखो पौलुस प्रेरित भी जो प्रेरितों के काम में कहते हैं, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और वह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हम बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा. ஹல்லேலூயா.
பாருங்க இங்க பவுல் அப்போஸ்தலர் சொல்லுகிறார், சபைக்கு சொல்லுகிறார், देखो यहाँ प्रेरित पौलुस जो कलीसिया के लिए कहते அவர் हैं, அவர் போன இடத்திலே அந்த சீசர்களுடைய மனதை அவர் முதலாவது திடப்படுத்துகிறார். वो जिस जगह में गए थे वहाँ के चेलों को वो पहला स्थिर करते हैं। பின்பாக அவர் சொல்லுகிறார், விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறார். उसके बाद उन लोग विश्वास में स्थिर रहने के लिए उनको थोड़ा सलाह देते நாம் हैं। அநேக உபத்திரவங்கள் வழியாக தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். हम कई सारे उपद्रव को पार करके ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है करके वो कहते हैं। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்ப அந்த சோதனை வரும்போது அந்த விசுவாசத்துல நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று புத்தி சொல்லுகிறார். ஏனென்றால் அதன் அந்த சோதனைகள் நம்ம வாழ்க்கையில் வரும்போது தான் நம்ம அது மூலம் தான் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியும் என்று சொல்லுகிறார். तो वो कहते हैं कि जब परीक्षा हमारे जीवन में आता है तब हम उसमें हम स्थिर रहना है, इससे ही हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பாருங்க, யாக்கோபுல அந்த 1ஆம் அதிகாரத்துல நம்ம பார்த்தா அதுல 4வது வசனத்தை நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால், देखो याकूब के पहला अध्याय हम देखे थे, उसमें हम 4था वचन देखेंगे। நீங்கள் ஒன்றிலும் குறை உள்ளவர்களாயிராமல், आप कोई भी बातों में कमी न रहते அதாவது हुए, தேவ காரியங்கள்ல தேவன் எதிர்பார்க்கிறதுல ஒன்றிலும் குறை உள்ளவர்களாயிராமல், परमेश्वर जो चाहते हैं उन बातों में एक भी चीजों में आप कमी न रहते हुए, எல்லாவற்றிலும் நிறைவுள்ளவர்களாய் இருக்கும்படியாக हर एक कामों में आप संपूर्ण होने के लिए பொறுமை உங்களுக்குள்ளே பூரண கிருகை செய்ய கடவது. आपके अंदर धीरज पूर्ण रीति से क्रिया அப்ப करे। தெளிவாக வேதம் சொல்லுகிறது, ஒரு சோதனை என்பது நமக்கு பொறுமையையும் முதிர்ச்சியும் உண்டாக்குகிறதா இருக்கிறது. तो शास्त्र साफ रीति से कहता है कि जो परीक्षा है वो हमारे जीवन में धीरज और एक सिद्धता लाती அப்ப है। இந்த 4வது வசனத்தின்படி நம்ம பார்த்தால் तो ये 4था वचन के अनुसार अगर हम அதன் देखेंगे तो தெளிவான அர்த்தம் என்ன? उसका जो सही अर्थ क्या है, அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில தேவ காரியத்துல முதிர்ச்சி அடைவதற்காக நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, அதான் ரொம்ப அவசரப்பட்டு விடக்கூடாது. हम अपने जीवन में परमेश्वर के कामों में पूर्ण रीति से सिद्ध बनने के लिए हम जल्दबाज नहीं करना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதுக்கு ரொம்ப துரிதப்படுத்தி விடக்கூடாது. हम उसके लिए मतलब ऐसे जल्दबाज नहीं करना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, ஒரு மனிதன் ஒரு காட்டு வழியாய் போய் கொண்டிருந்திருக்கிறான். देखो एक मनुष्य जंगल के ओर जा रहा था। உங்களுக்கு தெரியும், அந்த மரங்கள்ல, அதாவது அந்த கூட்டுப்புழு, அந்த பட்டர்ஃப்ளை ஆகிறதுக்கு முன்பாக அந்த கூட்டுப்புழு அந்த மரங்கள்ல இருக்கும். देखो जो आप जानते हैं कि जो पेड़ों में जो बटरफ्लाई होने से पहले जो कैटरपिलर्स रहता है, இவங்க கூட்டுப்புழு என்ன செய்யறது, ஒரு மரத்துல இருந்து விழுந்திருக்கிறது. अब उसमें से जो एक जो कीड़ा है वो पेड़ से नीचे गिरा। அப்ப அவன் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது तब वो उसे जब देख रहा था, அந்த கூட்டுப்புழு என்ன செய்து வண்ணத்து, அதாவது பட்டர்ஃப்ளையா மாறுறதுக்கு அது வெளியில வரணும், அதுக்காக ஏறத்தாழ 3/4 மணிக்கூர் என்ன செய்ததான், போராடி கொண்டிருந்ததான். तो जो तितली उस जाल से बाहर आने के लिए वो बहुत देर से वो ट्राई कर रहा அவன் था। 3/4 மணிக்கூர் அது ரொம்ப போராடி எடுத்து ரொம்ப போராடி எடுத்த பின்பு தான் அதுக்கு ஒரு பக்கம் தலையும் ஒரு சிறகும் வெளியில வந்திருக்கிறது. तो वो बहुत कोशिश करने के बाद ही उसका एक पंख और उसका सिर बाहर आया। இப்போ அந்த வாலிபன் பார்த்தா, ஐயோ 3/4 மணிக்கூர் இவ்வளவு போராடின பிறகுதான் அந்த தலையில கொஞ்சமா ரெக்கையும் வந்திருக்குன்னு என்ன செய்தான், அவனே இப்போ என்ன செய்தான், மற்ற பகுதிகளை என்ன செய்தட்டானா, அவன் இது பண்ணி அந்த வண்ணத்து பூச்சி என்ன செய்தா, வெளியில ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டான். तो वो मनुष्य देखा कि इतना देर के बाद इसका सिर और एक पंख बाहर आया करके वो देखकर वो तुरंत गया और उसका जो जाल रहता है जो उसको वो तोड़ के उसे बाहर निकाला। ஆனா வெளியில வந்துட்டு, ஆனா எதுல 3/4 மணிக்கூர் கஷ்டப்பட்டு அந்த வெளியில வந்தோ அதுல அந்த பகுதி மட்டும்தான் முதிர்ச்சி இருந்தது. तब जब वो देखा तो जब वो बहुत कोशिश के साथ वो तितली जो बाहर आया था, उसका सर और जो उसका एक पंख, उसमें ही अच्छा सिद्धता था। பாக்கி பகுதி எல்லாம் என்ன செய்தது, அந்த முதிர்ச்சி இல்லாம இவன் வெளியில அதை உடைச்சி வெளியில எடுத்ததுனால மற்ற பகுதியில் அந்த ஒரு முதிர்ச்சி இல்லாமல் அது இருந்தது. पर ये तोड़कर बाहर निकाला, इसीलिए उसका आधा शरीर है वो नहीं पका था। எனவே அவன் அந்த இதை உடைச்சி எடுத்ததுனால
குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அந்த கூட்டுப்புழு என்ன செஞ்சால் பட்டர்ஃப்ளை ஆட்டு மாறாமல் என்ன செய்தான் செத்து போனது. उसने तोड़कर उसे बाहर निकाला, इसलिए वो तितली नहीं बन पाया और वो कुछ ही समय में मर गया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அன்பான தேவப்பிள்ளைகளே, प्रेमी परमेश्वर பாருங்க, के लोगों, பலர் வாழ்க்கையில देखो कई जनों के जीवन ஏதாவது में ரொம்ப வருத்தம் உண்டாகிற ஒரு காரியம் வந்து விட்டால் अगर बहुत कष्ट देने वाला अगर कोई बात आ गया तो உடனே நம்ம என்ன செய்யறோம், அதுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று முயல்கிறோம். तुरंत हम मदद करने के लिए हम जो खड़े होते हैं। ஆனா அந்த அதுக்கு நம்ம உதவி செய்யும் பொழுது पर जब हम उसके लिए मदद करेंगे, மறுபடியும் அதே பிரச்சனையில அந்த மனுஷன் என்ன செய்யறான், நம்ம உதவி செய்த மனுஷன் மறுபடியும் அந்த பிரச்சனையில என்ன செய்யறான், விழுகிறான். तो हम जिनको मदद किए थे वो मनुष्य दोबारा वही जो समस्या में गिरते हैं। ஆனா முதல்ல அந்த மனுஷனுக்கு அவன் கொஞ்சம் வேதனைப்படுறதுக்கு நம்ம அனுமதித்திருந்தால், पर अगर उस मनुष्य और थोड़ा जो उस कष्ट को उठाने के लिए अगर हम जो छोड़ेंगे तो அதனால தேவன் கற்றுக் கொடுக்கிற பாடம் என்ன என்பதை அவன் கற்றிருப்பான். तो वो ये भी जाना होगा कि परमेश्वर जो क्या सिखाते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ தேவன் அந்த மனுஷனுக்கு அந்த வருத்தம் அனுபவிக்கிற நாட்கள்ல சோதனையில அந்த மனுஷனுக்கு அவனுக்கு நாம விட்டு கொடுத்திருந்தோம் என்றால் தேவன் என்ன செய்வாரு, அவனுக்கு அநேக பாடங்களை கற்றுக் கொடுத்திருப்பாரு. அதனால எல்லாத்துக்கும் என்ன செய்து அது ஒரு மிகவும் நன்மையாய் முடிந்திருக்கும். तो कष्ट या परीक्षा उस समय में अगर उस मनुष्य का अगर हम छोड़े होते तो उसके द्वारा वो मनुष्य बहुत सारे चीज वो जाना होगा और परमेश्वर के जो बहुत सारे कामों को भी वो जाना होगा। ஹல்லேலூயா. அப்போ हालेलुया। ஒரு பலவித சோதனையில் அகப்படும் பொழுது ஒரு பக்கத்தில் தேவன் என்ன செய்வாராம், நமக்கு ஒரு சில பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கவும் என்ன செய்வாராம், அவர் தயாராக இருப்பாராம். तो जब हम नाना प्रकार के जो परीक्षा में फंसते हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर हमें बहुत सारा शिक्षा भी देते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நமக்கு நம்ம இப்போ சபை நடத்துகிற இடத்துல கபிரியல் ஐயா அதுக்கு அவங்க இன்சார்ஜி நான் அந்த நம்ம சபை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக அவர்கிட்ட போய் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருந்தேன். हम जहाँ कलीसिया शुरू करते हैं जो चलाते हैं वहाँ के जो मेन पासवान है उनका नाम जो गैब्रियल है, वो जो उनसे मैं जो प्रार्थना शुरू होने से पहले मैं थोड़ा देर बात कर रहा था। அப்ப அவர் சொன்னாரு, அவங்க சபையில உள்ள ஒரு சம்பவத்தை சொன்னாரு. அவங்க நடத்துற சபையில तो वो जो कलीसिया चलाते हैं वहाँ का एक संभव उन्होंने बताए। ஒரு மராட்டி ஃபேமிலியில ஒரு அந்த வீட்டில் உள்ள தலைவர் என்ன செய்தாரா, நான் ரொம்ப பணம் பிரச்சனையில் இருக்கிறேன், எனக்கு ஒரு 25,000 ரூபாய் சம்திங் எவ்வளோ எனக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்க, எனக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு கேட்டாராம். एक मराठी परिवार में वो जो घर का जो हेड है उन्होंने आकर बोला कि मुझे एक चीज़ के लिए जो 25,000 रुपया चाहिए करके मांगे। அதனால உடனே அவர் சொன்னாரா, நாங்கள் உங்களுக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பேங்க் ஒன்றும் லாக்கர் திறந்து வைக்கல, நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிப்பதற்காக தான் நாங்கள் இருக்கிறோம், நீங்கள் கடவுள் மேலே விசுவாசம் வச்சா உங்கள் தேவைகளை அவர் சந்திப்பார், அதனால் நாங்கள் ஒன்றும் பேங்கெல்லாம் திறந்து வைக்கல, உங்களுக்கு பணம் அப்பப்போ கேட்டோன்னு எடுத்து கொடுக்கறதுக்காக உங்களுக்காக நான் ஜெபம் பண்ணிடுறோன்னு சொல்லிட்டாரு. तो इन्होंने कहा कि हम कुछ बैंक का लॉकर खोल के नहीं रखे हैं, हम पैसा मतलब दे नहीं सकते हैं, हम आपके लिए बस प्रार्थना कर सकते हैं करके इन्होंने बोलकर भेज दिए। அப்போ அவர் ரொம்ப கோபத்தில், அவருக்கு அந்த நேரம் ரொம்ப கோபம் வந்துட்டு, ஆனால் அவங்க சபையில் இருக்கிறதுனால, ஆனால் அப்படியே அவர் அந்த நேரம் பேசி விட்டதுனால அவர் கடவுளை நோக்கி விசுவாசத்தோடு ஜெபித்திருப்பார். அவருடைய தேவைகள்லாம் சந்திச்சு இப்போ அவர் இருக்கிற அந்த சபையில் ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் அடைஞ்சு நல்ல ஒரு இதில் இருக்கிறாரு. ஆனால் அந்த நேரம் அவர் கேட்ட உடனே நம்ம உதவி செஞ்சுருந்தாக்கி மறுபடியும் நம்மகிட்ட தான் பணம் கேட்பார். ஆனாக்கி அந்த நேரம் அது சோதனை நேரம், அந்த நேரம் அவங்க விசுவாசத்தோடு அவங்க நின்னதுனால கடவுள் அவங்கள ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறாரு. இப்போ அதே சபையில் அவங்க சபையில் தான் இருக்கிறாங்களா அப்படின்ட்டு அவர் சொன்னார் எனக்கு. तो उनके कलिसिया में थे तो उन्होंने पैसा नहीं दिए, पर उस समय में वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे, पर उन्होंने कुछ बोले नहीं। फिर उसके बाद उनको वैसे ही छोड़ दिए। इसलिए अभी आप उन्हें अगर हम देखेंगे तो वो अच्छा बढ़ोतरी में है। अगर उस समय में अगर वो मदद किए होते तो क्या पता अभी कौन सा हालत में वो रहते हो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, தாவீது தன்னுடைய
மகன் அப்சலோமுக்கு பயந்து அவன் என்ன செய்கிறான், அவன் அவன் தப்பி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான். देखो दाऊद अपने बेटे जो अब्सलोम उनसे डर कर वो भाग रहे थे। அவன் பலர் என்ன செய்கிறாங்க, அவங்க தாவீது கூட வந்து மாதிரி இணைந்து கொள்ளுகிறார்கள். तो उसके बाद कई जन जो दाऊद उनसे मिलते அப்பொழுது हैं। அந்த வனாந்தரத்தில் ஒரு மனுஷன் என்ன செய்கிறான், அவன் தாவீதின் மேல வந்து மண்ணையும் கல்லையும் எடுத்து வீசுகிறான். तो रेगिस्तान में एक मनुष्य जो दाऊद के ऊपर मिट्टी और पत्थर उठा के फेंकने அவ்வளவு लगा। வீரர்கள்லாம் இருக்கும்போது அவனுக்கு அவ்வளவு துணிச்சல் வராது. ஆனா அவன் என்ன செய்கிறான், அவன் அந்த காரியத்தை செய்கிறான். देखो दाऊद के साथ तो बहुत जन जुड़े थे और बहुत सारा सैनिक लोग भी थे, फिर भी उसने ऐसा जो दाऊद उनके ऊपर ऐसा मिट्टी पत्थर फेंकने लगा। அவனுடைய வீரர்கள் எல்லாம் அவனை வெட்டி போடட்டுமான்னு கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்றாரு, ஒருவேளை தேவன் இதை அனுமதிச்சிருப்பாரு, நான் தேவனுக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்தோம்ல, அதனால அவர் அனுமதிச்சிருப்பாரு. அவருடைய கோபம் இது மூலம் ஒருவேளை குறையிறதா இருந்தாக்கி அவன் என் மேலே கல் மண் இறையிட்டு எனக்கு கடவுள் என் மேலே இருந்த கோபம் என்ன செய்யும், என்னை விட்டு அது விலை போயிடும்ல, அதனால அவனை விடுங்க, அது எனக்கும் தேவனுக்குள்ள சம்பந்தம்னு तो சொல்லுகிறான். जब उनका सैनिक दाऊद उनसे पूछे कि क्या मैं अभी इसको मार डालूं करके जब पूछे, तब दाऊद उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर का ही इच्छा है, मैंने परमेश्वर के विरोध पाप किया है, अगर इसके द्वारा परमेश्वर जो मुझ पर गुस्सा है, अगर उनका गुस्सा कम होगा तो चलेगा करके उन्होंने बोल दिए। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நம்முடைய சபையில கூட பாருங்க, ஒரு சகோதரி ஒரு கஷ்டமான நேரத்தில் வீட்டுக்கு வந்து இப்படி நாளைக்கு சமையலுக்கு சாப்பாடு இல்லை, ஒன்றும் பணமும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்குது. हमारी कलीसिया के एक जन भी यहाँ आके जो बोले हैं कि मतलब कल के लिए भी खाना नहीं है, इसे आके बोले हैं। அப்போ தேவன் என்னன்ட்டு என்கிட்ட பேசினாரு, நீங்கள் அவசரப்பட்டு அவங்களுக்கு உடனே அரிசி ஒரு 10 கிலோ அரிசி, கோதம்பு பணம், ஒரு 500 ரூபா பணம் உண்டு, நீங்கள் கொடுக்கண்டாம், அவங்க திருப்பி வந்தாக்கி வீட்டுக்கு வந்தாக்கி கொடுங்க அப்படின்ட்டு சொல்லி என் கடவுள் பேசுனதுனால நான் அதுக்கு இடம் கொடுக்கலன்னு அந்த சோதனையில் அவங்க கொஞ்சம் கடவுள் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளணுன்ட்டு நான் கொடுக்கல. ஆனால் அது என்ன செஞ்சு வீம்பு பாராட்டிட்டு அன்னையிலேருந்து நம்ம அடுத்த வாரத்துலேருந்து சபைக்கு வராமல் என்ன செய்யுது, அது நிறுத்தி விட்டது. அப்படி அநேகர் இந்த சோதனைகளில் என்ன செய்வாங்க, சோதனை ஆகும்போது என்ன செய்வாங்க, அதனால் பொறாமையும் எரிச்சலையும் பிசாசு ஒரு பக்கம் கொண்டு வருவான். அதுக்கும் அவங்க அனுமதிச்சு என்ன செய்வாங்க, அவங்க அந்த விலகி போவதையும் பார்க்க முடியும். तो तुरंत परमेश्वर ने मुझसे बात की कि अभी इनका परीक्षा है तो इनको अभी मतलब कुछ मत दो। तो मैंने भी छोड़ दिया और वो भी बहुत गुस्सा हो गए और देखा तो फिर अगला हफ्ता से वो कलिशा ही नहीं आए। तो हम देख सकते हैं कि परीक्षा के द्वारा कई जनों में जो जलन और गुस्सा भी उत्पन्न होती है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மத்தியில் கூட தேவன் என்ன செய்கிறார், இஸ்ரவேல் ஜனங்களை சிறுமைப்படுத்தி அவர் பசியினால வருத்துகிறார். எதற்காக நாம் பார்ப்போம். 8ஆம் அதிகாரம் உபாகமம் 8ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை நாம் பார்த்தால் தெரியும். हम व्यवस्था विवरण में 8वां अध्याय के 3रा वचन देखेंगे। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பாருங்க, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அந்த வனாந்தரத்தில் தேவன் என்ன செய்கிறார், சிறுமைப்படுத்துகிறார். देखो इजरायली लोगों को उस रेगिस्तान में जो परमेश्वर बंदी बनाते हैं, அவர்களுக்கு பசியினால அவங்க வருந்தும்படியாட்டு அவர் அனுமதிக்கிறாரு. परमेश्वर उनको भूखा मतलब भूख में रहने के लिए वो जो लाहू करते हैं। அதாவது தேவன் எப்படிப்பட்டவர்ங்கிறத அவங்க அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக என்ன செய்கிறார், அந்த சோதனை और அனுமதிக்கிறார். ये परीक्षा वो क्यों लाहू किए, क्योंकि उन लोग परमेश्वर कैसे है करके जानने के பாருங்க, लिए। மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல, देखो मनुष्य सिर्फ रोटी ही से नहीं, கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்பதை உனக்கு உணர்த்தும்படிக்கும், परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचनों के द्वारा जीवित रहेगा करके आप जानने के लिए, நீ உன் பிதாக்களும் அறியாதிருந்த மன்னாவினாலே உன்னை போஷித்தார். आप और अपने पिता जो मन्ना नहीं जानते हैं, उस मन्ना से आपको तृप्त किए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பாருங்க, தேவன் எப்படிப்பட்டவர்ன்றது அவங்க ஒரு பசியினால வருத்தத்தை கொடுத்தாதான் அவங்களுக்கு தெரியும் தேவன் எப்படிப்பட்டவன். அதனால என்ன செய்கிறார், அவர் அந்த வனாந்தர பாதையில் என்ன செய்கிறாரோ அவர்களை
தேவன் யார் என்று உணர்ந்து கொள்ளும்படியாக என்ன செய்கிறார், அதை அனுமதிக்கிறார். देखो अगर उनको परीक्षा देंगे तो ही उन लोग परमेश्वर को जान पाएंगे, इसलिए परमेश्वर उस रेगिस्तान में उन सारे लोगों को परमेश्वर ने परीक्षा दिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, யாராவது சோதனையில் அகப்பட்டு கண்ணீரோடு வரும் பொழுது प्रेमी परमेश्वर के लोग अगर कोई जो परीक्षा में पढ़कर रोते हुए जब आते हैं, எந்த காரணத்தால் இந்த காரியம் வந்தது என்பதை அறிவதற்காக நாம் என்ன செய்யணும், அந்த ஞானத்தை தேவன் கொடுக்கும்படியாக நாம் என்ன செய்யணும், தேவன் நோக்கி ஜெபிக்க வேண்டும். हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना करना है कि वो परीक्षा क्यों आया, मतलब उसका जो रूट क्या है करके जानने के लिए परमेश्वर उस जो ज्ञान को हर एक जनों को देना பாருங்க, है। தானியேல பாருங்க, அந்த 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 ராஜா கண்ட அந்த கனவு என்னன்னு சொல்லாததுனால சாஸ்திரிகளையும் ஞானிகளை எல்லாத்தையும் கொலை செய்ய ஆர்டர் போடுகிறான். அப்போ அவ்வளோ பெரிய அந்த சூழ்நிலையில் அவன் ராஜா என்ன கனவு கண்டான் என்பதை தேவன் அந்த வெளிப்படுத்துவதற்காக தானியேல் அந்த என்ன செய்கிறான், அந்த ஞானத்தை கடவுளிடம் கேட்டு அவன் ஜெபிக்கும் பொழுது அந்த தேவன் அந்த ஞானத்தை அவனுக்கு கொடுத்திருக்கும் பொழுது, நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுதும் நம்ம என்ன செய்யணும், அதற்காக நம்ம கடவுள் அதுக்காக ஞானத்தை நமக்கு தரும்படியாக, என்ன ரீசனில் இந்த காரியம் நடந்ததுங்கிறத அறிய ஞானத்தை தரும்படியாக நம்ம தேவனை நோக்கி விடாபடியாக ஜெபிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அவர் பதில் கொடுப்பார். उन दिनों में भी मतलब जो राजा को एक सपना आया पर कोई भी उसका अर्थ बता नहीं पाए, तो तुरंत हर एक जनों को वो मारने के लिए उन्होंने आगे दे दिए। पर जब जो डैनियल है वो परमेश्वर से अच्छा संगति में थे, इसलिए वो उनके सपना को वो जो उसका अर्थ बता पाए। और इसका कारण ये है कि परमेश्वर उनको वो ज्ञान दिए थे, इसलिए अगर हर एक जनों में अगर वो ज्ञान रहेगा तो वो परीक्षा भी क्या है क्यों आया करके जान पाएंगे। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எந்த காரியத்துல இருந்து நமக்கு ஒரு வெளிப்பாடு தேவன் கொடுக்கணும்னாலும் நமக்கு கடவுளை நோக்கி நாம் செபிக்க வேண்டும். அந்த ஞானத்தை தரும்படியாக அதை செபிக்கும் பொழுதுதான் அந்த காரியங்களை தேவன் என்ன செய்வார், நமக்கு பர்டிகுலராக வெளிப்படுத்துவார். देखो चाहे कोई भी बात हो, अगर उसका प्रकाशन हमें मिलना है तो अगर हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना करेंगे तो ही परमेश्वर वो दे पाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பொதுவாக சோதனைகள் 3 காரியத்தின் மூலம் வருகிறது. நம்ம ஷார்ட்டா அந்த 3 நாம் சொல்லி உடன் முடிக்க போகிறோம். सामान्य तौर से परीक्षा जो 3 तरीके में आती है उसे देखकर फिर हम प्रार्थना करेंगे। முதலாவதாக அது தேவனுடைய ஒரு செயலாய் கூட என்ன செய்யும், அது இருக்கும். पहला ये जो वो परमेश्वर का भी एक जो योजना होगा। பாருங்க, அந்த ஒரு வசனத்தை நாம் பார்ப்போம் முதல் பாயிண்ட்காக. पहला मुद्दा के लिए एक पॉइंट देखेंगे। யாக்கோபு 4 அதிகாரம் 7 வசனம். याकूब 4 अध्याय के 7वां वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ஹல்லேலூயா. அந்த हालेलुया। 7வது பாயிண்ட்ல அந்த முதலாவது வசனம், तो जो 7वां जो वचन के ये पहला मुद्दा, பாருங்க, அது தேவனுடைய செயலாய் இருக்கும் என்றால், अगर परमेश्वर का अगर वो क्रिया है तो வேதம் சொல்லுகிறது தேவனுக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். शास्त्र कहते हैं कि हम परमेश्वर के अधीन होना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, ஆபிரகாமுக்கு தேவன் சோதனை கொடுத்த உடனே அவன் என்ன செய்கிறான், அந்த சோதனையில் என்ன செய்கிறான், அவன் உடனடியாக கீழ்ப்படுகிறான். அதாவது தன்னுடைய பிள்ளைய பலி செலுத்த சொன்னார், அதனால் அவன் பலி செலுத்துவதற்கு தயாராகிறான். அதான் கீழ்ப்படிதல். அவன் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு என்ன செய்கிறான், கீழ்ப்படுகிறான். देखो अब्राहम को जब परीक्षा आया था तो वो तुरंत वो उस परीक्षा में परमेश्वर के अधीन हो गए थे, और इस यही जो परमेश्वर के अधीन होना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவன் முதலாவது தேவனுடைய செயலா இருக்கும் என்றால் तो अगर அதற்காக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், தேவனுக்கு நாம் அதற்கு கீழ்ப்படிய तो வேண்டும். अगर परमेश्वर का क्रिया है तो हम परमेश्वर के अधीन होना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இரண்டாவதாக ஒருவேளை தாங்களே நம்ம என்ன செய்வோம், நமக்கு அறிவித்து கொள்ளுகிற ஒரு துன்பமாக இருக்கும். और दूसरा ये हो सकता है कि हम खुद को ही बताने वाला कष्ट हो सकता है। அதாவது அந்த சோதனை நம்முடைய சுய தூண்டுதல், நம்முடைய மாமிச தூண்டுதல் மூலம் நம்ம அந்த ஒரு காரியத்தை செய்ததுனால அந்த சோதனை நமக்கு கடந்து வரும். यानी हम हमारे शारीरिक सोच या हम जो खुद सोचते हैं जो उसके द्वारा परीक्षा आती है। பாருங்க, யாக்கோபு அதிகாரம் 1:14 பாருங்க. याकूब पहला अध्याय के 14 வசனம் 1:14.
14 वचन देखेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, அவன் தன் தன் சுய இச்சையினால் இழுக்கப்பட்டு देखो हर एक जन अपने खुद के अभिलाषा से खींचकर சிக்குண்டு और சோதிக்கப்படுகிறான். फंसकर परीक्षा में पड़ता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, சொந்த மாமிச இச்சை ஆசை, அந்த மாமிசம் இச்சை உண்டாக்குகிறது, அந்த இச்சையில இழுக்கப்பட்டு அதுல சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான். अपना शरीर जो अभिलाषा जो लाती है उसमें वो खींचकर और फंसता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இப்போ தேவ பிள்ளைகள் அப்படி அந்த பரீட்சையில சிக்கி கொண்டவங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? देखो अभी परमेश्वर के बच्चे जो उसमें फंसे हैं उन लोग क्या करना है? அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும், அதாவது ஆலோசனை கொடுக்க வேண்டும். இந்த சோதனை எதன் நிமித்தமாய் வந்தது उनको हम मदद करना है, यानी हम उन्हें सलाह देना है कि ये किसके तौर में आया होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மூன்றாவது பாயிண்ட், அது டைரக்டா சாத்தானுடைய கிரியை, அதாவது சாத்தானுடைய அட்டாக், தாக்குதலா இருக்கலாம். तीसरा मुद्दा ये है कि वो शैतान का जो अटैक हो सकता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஒருவேளை அது சாத்தானுடைய கிரிகையா இருக்கும் अगर என்றால் वो शैतान का क्रिया அதற்கு है என்ன तो செய்ய வேண்டும்? நம்ம படித்த அந்த வசனம் தான் 4ஆம் அதிகாரம் 4:7. उसके लिए यही யாக்கோபு 4:7. उसके लिए यही वचन है जो याकूब 4 अध्याय के 7वां वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சாத்தானுடைய தாக்குதலா இருக்கும் என்றால், अगर शैतान का क्रिया है तो ஹல்லேலூயா, हालेलुया। பைபிள் சொல்லுகிறது பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள். शास्त्र कहते हैं कि शैतान का सामना करो, அப்போ அவன் உங்களை விட்டு என்ன செய்வான்? ஓடி விடுவான். तो वो आपके जो और से भाग निकलेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த சோதனை ஒன்று நம்முடைய தேவனுடைய செயலா இருக்கலாம். तो परीक्षा है वो परमेश्वर का क्रिया हो सकता है। இரண்டாவது, நம்முடைய மாமிசத்தின் இச்சையினால உண்டான தூண்டுதல்னால அந்த சோதனை நம்முடைய வாழ்க்கையில और दूसरा வந்திருக்கலாம். हमारे जो शारीरिक अभिलाषा के द्वारा वो आया होगा। மூன்றாவது, அது பிசாசுனுடைய கிரியை, அதாவது பிசாசுனுடைய ஒரு தாக்குதலா இருக்கலாம். और तीसरा वो शैतान का क्रिया हो सकता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இந்த நாள்ல நம்ம என்ன பாடம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம்? तो इस दिन भी हम क्या सीख रहे தெய்வ हैं? பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில பலவித சோதனைகள் வருகிறது. परमेश्वर के बच्चों के जीवन में कई सारा परीक्षा आता அந்த है। சோதனை அந்த பிள்ளைகளுக்கு பொறுமையையும் முதிர்ச்சியும் உண்டாக்குறதா இருக்கிறது. எனவே அந்த சோதனையை விட்டு தப்பி ஓடாமல் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அந்த சோதனையிலே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? சந்தோஷப்பட வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वो परीक्षा के द्वारा परमेश्वर के बच्चे जो और भी धीरज और सिद्ध बनेंगे, इसलिए हम उस परीक्षा से आनंद होना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எனக்கு தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பெரிய ஒரு எக்ஸாம். ஐயோ, இந்த சபையில் 10 வருஷம் நல்லா தானே இருந்து திடீர்னு இப்படி நம்ம இப்போ நிறைய இதெல்லாம் வருது அதெல்லாம் வருதுன்ட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க? அது ஃபஸ்ட் டைம் பரீட்சைன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. அவன் அதுலேருந்து தப்பி ஓட தான் பார்ப்பாங்க. ஆனால் கடவுள் அவங்கள அடுத்த லெவலில் கொண்டு போகிறதுக்காக அந்த சோதனையை அவர் அனுமதிச்சிருக்கிறாருங்கிறத அவங்க என்ன செய்வாங்க? அறிந்து கொள்ளாமல் அநேக தேவ பிள்ளைகள் போய்விடுகிறார்கள். परमेश्वर के बच्चे जो नए नए परमेश्वर में आते हैं, उन लोग जब पहले बार परीक्षा आता है उसको उन लोग ठीक से परख नहीं पाते हैं और उसे छोड़कर उन लोग भागने के लिए चाहते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, प्रेमी परमेश्वर के இயேசு लोगों, கிறிஸ்துவானவர் यीशु मसीह நம்முடைய வாழ்க்கையில என்னென்ன சோதனை வருகிறதோ हमारे जीवन में जो जो परीक्षा அந்த आती है சோதனையெல்லாம் அவர் தாண்டி போயிருக்கிறாரு. वो सारी परीक्षाओं को उन्होंने पार किए हैं। அப்படிப்பட்டவர் தான் நம்முடைய தேவனாய் இருக்கிறார். वैसा एक जन ही हमारा परमेश्वर है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் நம்ம வாழ்க்கையில எந்த சோதனை வந்துச்சோ அந்த சோதனை அவர் தாண்டி போயிருக்கிறார். हमारे जीवन में जो परीक्षा आई है उस सारी परीक्षाओं को उन्होंने ऑलरेडी पार करके चले गए, அதனால நமக்கு அவர் நிச்சயமா உதவி செய்வார். इसलिए निश्चय वो हमें मदद करेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதாவது மனுஷனுக்கு உண்டாகிற சோதனையை உங்களுக்கு திராணிக்கு மேலான சோதனை நான் உங்களுக்கு தரமாட்டேன் வேற 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரத்தில் அவர் சொல்லி இருக்கிறார். पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय में भी उन्होंने कहा है कि सहने से जो पार वो कुछ परीक्षा नहीं देंगे। பாருங்க, மனுஷனுக்கு நேரிட சோதனை இல்லாமல் देखो मनुष्य को जो परीक्षा आता है उससे छोड़ வேற சோதனை உங்களுக்கு என்ன செய்யவில்லை? நேரிடவில்லை. और कोई परीक्षा आपसे नहीं आएगी, தேவன் आपको नहीं உண்மை आएगी। உள்ளவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर
सच्चा है। உங்களை திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுவதற்கு அவர் இடம் கொடுக்காமல் आप सहने से भी ज्यादा आप परीक्षा में न पढ़ने के लिए वो कुछ जगह न देते हुए சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பி செல்வதற்கான போக்கையும் அவர் वो உண்டாக்குவார். परीक्षा को सहने के लिए और वो परीक्षा का वो सोल्यूशन भी आपको बताएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, प्रेमी परमेश्वर உங்க के लोगों, வாழ்க்கையில வருகிற சோதனை தான் உங்களை பெரிய ஒரு சாதனையாளராய் மாற்றக்கூடியதா இருக்கிறது. आपके जीवन में आने वाला परीक्षा ही आपको एक बड़ा जो सफलता देती है। தெய்வீகத்துல ஒரு சாதனையாளராய் மாற வேண்டுமா? अगर परमेश्वर में क्या आप सफलता होना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த சோதனை நிச்சயமாய் நமக்கு வந்தே ஆக तो வேண்டும். परीक्षा निश्चय हमारे जीवन में आना ही है। தானியேலுக்கு சோதனை வந்தது, दानियल उनके जीवन में परीक्षा आई, யோசேப்புக்கு சோதனை வந்தது. यूसुफ उनको परीक्षा आई। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, சோதனையை நம்ம ஜெயிக்கும் பொழுதுதான் நம்ம சாதனையாளர்களாய் மாற முடியும். देखो जब हम परीक्षा से जीत पाते हैं तभी हम सफलता पा அப்ப सकते இந்த हैं। நாள்ல தேவன் உங்களோடு கொடுக்கிற செய்தி என்ன? तो इस दिन भी परमेश्वर आपको देने वाला सलाह क्या है। சோதனை உங்க வாழ்க்கையில பொறுமையையும் முதிர்ச்சியும் உண்டாக்குறதா இருக்கிறது. आपके जीवन में परीक्षा धीरज और सिद्धता को लाती அப்ப है। சோதனை பலவித சோதனைகள் அகப்படும் பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அதற்காக என்ன செய்ய வேண்டும்? நாம் சந்தோஷப்பட வேண்டும் என்று இங்கே வேதம் तो போதிக்கிறது. हम नाना प्रकार के परीक्षा में जब पढ़ते हैं तो उसके द्वारा हम आनंदित होना है करके शास्त्र कहती है। இந்த ஆன்லைன் மூலம் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, ऑनलाइन के द्वारा सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, உங்க வாழ்க்கையில சோதனை உங்களை சாதனை உண்டாக்குகிற மனுஷனாய் மாற்றுகிறது. आपके जीवन में जो परीक्षा है वो आपको सफलता बनाती है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சோதனை நேரத்துல தேவன் உங்களுக்கு என்ன செய்வார்? உங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கிற, உங்களுக்கு ஒரு சாத் கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். जो परीक्षा के समय में परमेश्वर आपको साथ देते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதாவது தேவனை நம்புகிற மனுஷர்களை அவருடைய அன்பு என்ன செய்யுமா? சூழ்ந்து கொள்ளுமா. तो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला मनुष्य को परमेश्वर का प्रेम घेरता है। தேவனை நம்புகிறவங்க தான் என்ன செய்வாங்களா? சோதனை என்ன செய்வாங்களா? நின்று சோதனையில சாதிக்க நினைப்பாங்களா? तो जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उन्हीं लोग उस परीक्षा में खड़े रहकर उसमें जो सफलता पाने की सोच में रहते हैं। இந்த வேளையிலும் நாம் ஜெப வேளைக்குள்ளாய் கடந்து செல்ல இருக்கிறோம். इस समय भी हम प्रार्थना के ओर चलने वाले இந்த हैं। செய்தி உங்களுக்கு புரியாவிட்டால் மறுபடியும் அந்த செய்தியை நீங்க கேளுங்க. अगर ये संदेश आपको समझ में नहीं आई तो दोबारा इस संदेश को आप सुनिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவ பிள்ளைகள் ஒரு சாதனை சாதிக்கிற பிள்ளைகளாய் இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के बच्चे विजय पाने वाले होना இந்த चाहिए। வேளையிலும் உங்களுக்காக நான் செபிக்க விரும்புகிறேன். इस समय में भी मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला அன்பான हूँ। தேவ பிள்ளைகளை எல்லோரும் கண்களை மூடி प्रेमी परमेश्वर के बच्चों, हर एक जन अपने आंखों को बंद நாம் करके தேவ சமூகத்தை நோக்கி हम பார்ப்போம். परमेश्वर के सम्मुख के ओर देखेंगे। பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த செய்தியை கொடுக்க உதவி செய்தார். पवित्र आत्मा इस संदेश को देने के लिए मदद की। இந்த வேளையிலே உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கவும் பரிசுத்த ஆவியானவர் உதவி செய்ய इस போகிறார். समय में आपको छुटकारा मिलने के लिए भी पवित्र आत्मा मदद करने वाले இயேசுடைய हैं। நாமத்தினாலே यीशु के नाम से இந்த வேளையிலே உங்களுக்காக நான் செபிக்க போகிறேன். इस समय में मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला பலத்தினாலும் हूँ। சக்தியினாலும் செய்ய முடியாதவைகளை जो हम बल और शक्ति से नहीं कर सकते தேவ हैं, ஆவியானவர் உங்களுக்கு செய்கிறவராய் वो இருக்கிறார். परमेश्वर का आत्मा आपके लिए कर सकते இந்த हैं। கர்த்தருடைய ஆராதனையின் மூலம் தேவ ஆவியானவர் நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலே வெளிப்படுகிறார். इस परमेश्वर के आराधना के द्वारा में भी आप जहाँ है वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा प्रकट हो रहे हैं। இயேசுடைய வார்த்தைக்கு புயல் காற்று கீழ்ப்படிந்தது. यीशु का वचन के लिए जो तूफान भी आज्ञा मानी। இயேசுடைய வார்த்தைக்கு நோய்கள் கீழ்ப்படிந்து மனுஷர்களை விட்டு அந்த நோய்கள் மறைந்தது. यीशु का वचन मानकर जो बीमारी लोगों में थी वो बीमारी भी उनका आज्ञा मानकर वो हट गई। இயேசுடைய வார்த்தைக்கு பிசாசுகள் கீழ்ப்படிந்தது. यीशु के जो वचन के लिए शैतान भी आज्ञा माने। அந்த இயேசு மரித்து உயிரோடு மூன்றாம் நாள் எழும்பி இருக்கிறார். तो वो यीशु मरकर तीसरा दिन जी उठे हैं। வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சகல அதிகாரமும் அவருடைய கையில இருக்கிறது. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उन्हीं के हाथ में இந்த है। ஆன்லைன் மூலம் யார் யார் இந்த வேளையில இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ इस समय भी ऑनलाइन के द्वारा जो भी इस आराधना में शामिल हुए, உங்களுக்காக இயேசுடைய நாமத்தினாலே நான் வருகிறேன். आपके लिए मैं परमेश्वर के नाम से आता हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசுடைய அதிகாரம் கடந்து வரும் பொழுது जब यीशु का अधिकार आती है, உங்க வாழ்க்கையில உங்க சரீரத்துல உங்க குடும்பத்துல இருக்கிற
பிரச்சனைகள் எல்லாம் என்ன செய்யும், உடனடியாக கீழ்ப்படிந்து அது உங்களை விட்டு, உங்களுடைய வீட்டை விட்டு, உங்கள் குடும்பத்தை விட்டு அது வெளியேறும் தேவ பிள்ளையே. तो आपके जीवन में या आपके परिवार में रहने वाले सारे कष्ट परमेश्वर का आज्ञा को मानकर चले जाएगी। பிசாசினுடைய போராட்டங்கள் இயேசுடைய நாமத்தினாலே அது மறைந்து போகும் தேவ பிள்ளைகளே. शैतान का क्रिया यीशु के नाम से वो गायब हो जाएगी। ஒருவேளை உங்களுக்கு விரோதமாக பெல்லி சூனியங்கள் மந்திர தந்திரங்கள் ஏதாவது யாராவது வைத்திருந்தால் உங்களுக்குள்ளே தேவனுடைய அதிகாரம் வெளிப்படும் பொழுது அது எல்லாம் உங்களை விட்டு என்ன செய்யும், வெளியேறி போய்விடும். अगर आपके विरोधी कोई जादू टोना अगर कोई रखे तो अगर परमेश्वर का सामर्थ आप में आएगी तो वो भी आपको छोड़कर चली இந்த जाएगी। வேளையில இயேசுடைய அதிகாரத்தினாலே உங்களுக்காக நான் इस செபிக்கிறேன். समय में यीशु के अधिकार से मैं आपके लिए प्रार्थना करता பரிசுத்த हूँ। ஆவியானவர் அவர் வல்லமாயாய் உங்கள் வாழ்க்கையிலே இறங்குகிறார். पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ आपके जीवन में இந்த उतर வேளையிலே रहे हैं। இயேசு கிறிஸ்துவை உண்மையாய் நீங்கள் கூப்பிடுங்கள் தேவ பிள்ளைகளே. इस समय में यीशु मसीह को सच्चाई से पुकारो परमेश्वर के लोगों। கேட்கிறவர்கள் பெற்றுக் கொள்வார்கள் என்று இயேசு சொன்ன வார்த்தை அது உண்மை உள்ளதா जो இருக்கிறது. मांगते हैं उन लोग सचमुच पाएंगे करके जो परमेश्वर ने कहा है वो सच है। யார் உண்மையாய் விசுவாசத்தோட கூப்பிடுகிறார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் எங்கே இருந்தாலும், ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தாலும் உடனடியாக தேவனுடைய ஆமென் வல்லமை இறங்குகிறது அவர்கள் மேலே. जो सच्चाई और विश्वास के साथ जो पुकारते हैं उनके, चाहे वो हॉस्पिटल में हो फिर भी उनके जीवन में तुरंत उनका सामर्थ उतरती है। தேவனுடைய வார்த்தைக்கு புயல் காற்று அடங்கும் என்றால் உங்க வாழ்க்கையில என்னென்ன உங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்கிறதோ நிச்சயமாய் அது உங்களை விட்டு வெளியேறும், அது உங்களை விட்டு மறைந்து போகும் தேவ பிள்ளைகளே. अगर तूफान परमेश्वर का वचन मान रही है तो आपके जीवन में रहने वाले समस्या भी उनका वचन मानकर तुरंत आपके जीवन से हट जाएगी। விசுவாசிங்க ஒவ்வொருவரும். हर एक जन विश्वास कीजिए। தேவனால எல்லாம் முடியும் தேவ பிள்ளைகளே. परमेश्वर से सब कुछ संभव है। அவர் परमेश्वर சர்வ के लोगों, பூமிக்கும் தேவனாய் இருக்கிறார். वो सारे पृथ्वी का परमेश्वर இயேசு है। கிறிஸ்துவால் உலகம் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. यीशु के द्वारा ही सारी दुनिया बनी गई। தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்துக்காக சிலுவையிலே பலியாக்கி இருக்கிறார். परमेश्वर ने यीशु मसीह को हम इस दुनिया के लोगों के लिए क्रूस पर बलि உங்க चढ़ाए। ஒவ்வொருவருக்காகவும் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே பலியாக்கப்பட்டிருக்கிறார். आप हर एक जनों के लिए यीशु क्रूस पर बलिदान हुए அவர் மறுபடியும் அவர் உயிரோடு எழும்பி இருக்கிறார். और वो वापस जिंदा भी उठे हैं। பைபிள் சொல்லுகிறது வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சகல அதிகாரமும் இயேசு கையிலே இருக்கிறது. देखो शास्त्र कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु उनके हाथ में அவர் है। எங்கே வெளிப்படுகிறாரோ அங்கே அற்புதங்கள் நிச்சயமாய் நடக்கிறது. वो जहाँ प्रकट होते हैं वहाँ निश्चय अद्भुत होती है। பிரச்சனைகள் மறைகிறது, वहाँ समस्या बदलती है, போராட்டங்கள் மறைகிறது, सारे गड़बड़ी हटती है, குழப்பங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே மறைகிறது. सारे जो भी गड़बड़ है वो सब यीशु मसीह के नाम से वो हटती है। நன்றி பிதாவே, धन्यवाद पिता, நன்றி இயேசுவே, धन्यवाद यीशु, நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே. धन्यवाद पवित्र आत्मा। இந்த கர்த்தருடைய நாளில் இந்த ஆராதனைக்காக நன்றி. इस परमेश्वर के दिन में भी इस आराधना के लिए இந்த धन्यवाद। செய்தியின் மூலம் ஜனங்களை ஆசீர்வதித்ததற்காக इस நன்றி. संदेश के द्वारा लोगों को आशीष के इसलिए धन्यवाद। அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே விடுதலை கொடுத்ததற்காக நன்றி. कई जनों के जीवन में छुटकारा दिए इसलिए धन्यवाद। தேவனுடைய நாமம் இந்த ஊழியத்தின் மூலம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर का नाम इस सेवकाई के द्वारा महिमा पाए, இயேசுவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தினாலே. यीशु मसीह के अधिकार पाए हुए नाम से। ஆமென். आमीन।